بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں ذی الحجہ کو پوری دنیا کے مسلمان عید قرباں مناتے ہیں، اور عید قرباں کے موقع پر مسلمان دو کام کرتے ہیں۔ ایک تو 2 رکعت عید اضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، دوسرا عمل قربانی کرتے ہیں۔ عید اضحیٰ کے موقع پر 2 رکعت نماز جو پڑھی جاتی ہے، یہ نماز عملاً واجب ہے، اور اس میں 6 زائد تکبیریں ہیں، وہ زائد تکبیریں واجب ہیں۔ ان تکبیرات کے چھوٹ جانے سے ترک واجب کا مرتکب ہوگا۔ کچھ ائمہ کے نزدیک تکبیرات 6 سے زائد بھی ہیں، 10 بھی ہیں، 12 بھی ہیں، 15 بھی ہیں، لیکن ائمہ احناف کے نزدیک عید اضحیٰ کے موقع پر واجب تکبیریں 6 ہیں۔ زائد ہو جائے کوئی بات نہیں، اگر تکبیریں کم کہی گئیں تو نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔ نماز کے بعد خطبہ سننا تمام نمازیوں کا واجب ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ عید کی نماز ختم ہوئی، امام صاحب نے سلام پھیرا، دعا کی، لوگ مٹھائی کی دکان پر مٹھائی خریدنے کے لیے بھیڑ لگا دیتے ہیں اور خطبہ سننے کا عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ بقرعید یا عید کے موقع پر خطبہ سننا واجب ہے۔ نماز ابھی آدھی ہوئی ہے اور آدھی نماز باقی ہے۔ پورا خطبہ بیٹھ کر اطمینان سے سن لے گا، تب عید بقرعید کی نماز مکمل ہوگی۔ اس کا دھیان رہے، خیال رہے عید اضحیٰ کے موقع پر کہ ہم امام کے ساتھ جہاں سلام پھیریں گے، اطمینان سے بیٹھ کر خطبہ سنیں گے، تب کہیں جائیں گے، ورنہ نماز ادھوری رہ جائے گی۔ عید اضحیٰ کی نماز مکمل اس شخص کی نہیں ہوگی جو خطبہ سنے بغیر بھاگ جائے گا۔ اس موقع پر دوسرا عمل قربانی کا عمل ہے۔ قربانی نام ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان اور اپنے مال کے نذرانہ پیش کرنے کا، اور نذرانہ پیش کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا، اللہ کا اعتماد اور اللہ کا اعتبار حاصل کرنے کا نام قربانی ہے۔ قربانی کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی قدیم انسانیت کی تاریخ ہے، اور قربانی کا رواج پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کا اس دھرتی پر اترنے کے بعد سے ہی شروع ہو چکا ہے، اور سب سے پہلے قربانی کا عمل حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے، حابیل اور قابیل نے پیش کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے وقت ہی سے اس عمل کی شروعات ہو گئی، اور ان کے دونوں بیٹوں نے، جن کے نام حابیل اور قابیل تھے، ان 2 بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی پیش کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ ان کے بیٹے، ان کی اولاد اسی طرح قربانی اللہ کے بارگاہ میں پیش کرتی تھی۔ اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہی تھا کہ لوگ جانور کو یا کسی چیز کو، کسی نذرانہ کو
جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں، کسی پہاڑی پر، کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے اور آسمان سے ایک آگ آئے اور اس چیز کو یا اس جانور کو جلا ڈالے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی پیش کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ جس کو آگ نے جلا ڈالا، آسمانی آگ نے اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور آسمانی آگ نے جس کی چیز کو، پیش کی ہوئی چیز کو، نذرانے کو نہیں جلایا، اس کا مطلب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو ہر زمانے میں، ہر دور میں قربانی کا رواج ہے، البتہ قربانی کا طریقہ اور اس کی کیفیت الگ الگ رہی ہے۔ میں نے بتایا ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے تمام بیٹے اسی طرح قربانی پیش کرتے رہے ہیں۔ کس طرح کہ آسمان سے آگ آئی اور جس چیز کو اللہ کے حضور نذرانے کے طور پر پیش کیا ہے، اس آگ نے اس کو جلا ڈالا۔ یہ جلا ڈالنا اس بات کی علامت تھی اور اس بات کی دلیل تھی کہ اس شخص کی قربانی قبول ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں یہی طریقہ رہا، اور اسی طریقے پر ان کے دونوں بیٹوں نے بھی قربانی پیش کی ہے۔ ہر قوم اور ہر زمانے میں، ہر نبی اور ہر رسول کے دور میں قربانی کا رواج رہا ہے۔ کوئی ملک، کوئی قوم ایسی نہیں جہاں قربانی کا عمل اور قربانی کا رواج نہ رہا ہو، البتہ قربانی کی کیفیت اور اس کا طریقہ الگ الگ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہی قربانی کا طریقہ تھا جو میں نے بیان کیا، اور کچھ لوگوں کے یہاں قربانی کا ایک دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اپنے معبودوں کے نام جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ جیسے آج کل ہمارے برادران وطن ہندو بھائیوں کے یہاں سانڈ کو ترچھل کا داغ دے کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو قربانی کا یہ عمل، یہ بھی رواج رہا ہے، یہ بھی طریقہ رہا ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں سانڈ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ہندو بھائیوں کے یہاں سانڈ جو چھوڑ دیا جاتا ہے بتوں کے نام پر ترچھل کا داغ دے کر کے، اس کا سراغ ملتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے 2500 سال بعد، جب حضرت صالح علیہ السلام اس دھرتی پر نبی بن کر آئے اور ان کی قوم نے ان سے معجزے کا مطالبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی کو نکالا جو 10 مہینے کی گابن اونٹنی تھی۔ یہ اونٹنی اللہ کے لیے آزاد چھوڑ دی گئی تھی، کوئی اس کو ٹچ نہیں کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ آپ یہ کہہ دیے کوئی اس کو ٹچ نہ کرے۔ قرآن پاک میں آیت ہے فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا، اللہ کی یہ اونٹنی ہے، یہ معجزہ ہے صالح علیہ السلام کا، یہ اللہ کی جانب سے چھوڑی گئی اونٹنی ہے، بس اس کو کوئی ٹچ نہ کرے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اور اس کے پانی پینے کی جو باری کا دن ہے اس باری کے دن بھی اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، بس یہ من جانب اللہ چھوڑ دی گئی ہے۔ لیکن ان بدتمیزوں نے اس کے خلاف کیا، عقروہا، حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلا دیا کہ بڑے معجزہ پیش کرنے والے ہیں یہ، اور بڑے بنتے ہیں یہ نبی، ان کی نبوت کو بھی جھٹلایا اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ تو جانور کو چھوڑ دینا کسی معبود کے نام پر، اس کا سراغ صالح علیہ السلام کے زمانے میں ملتا ہے۔ قربانی کا ایک دوسرا طریقہ یہ بھی رہا ہے، بدھوں میں، جینیوں میں اور دوسرے بت پرست مذاہب میں، کہ وہ جانور کو ذبح کر دیتے اور گوشت اور خون اپنے معبودوں کو چڑھاتے تھے۔ یہ بھی ایک طریقہ رہا ہے قربانی کا۔
کہ جانور کو ذبح کیا، اس کا گوشت اور خون لیا اور بتوں کو چڑھا دیا. یہ بھی قربانی کا رواج رہا ہے. عرب میں قربانی کا رواج یہ تھا کہ جانور کو ذبح کر ڈالتے تھے اور ذبح کر کے اس کا گوشت خانہ کعبہ کے سامنے میں لا کر رکھ دیا اور خون کو دیواروں پر لتھیڑ دیا، گھس دیا دیوار پر. یہ بھی قربانی ان کے یہاں رہی ہے. اور قربانی کا ایک طریقہ یہ بھی رہا ہے کہ اپنی اولاد کو کسی عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے تھے، چاہے اولاد مذکر ہو یا اولاد مؤنث ہو. جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے، حضرت مریم علیہ السلام جب اپنی والدہ کے پیٹ میں حمل سے تھیں تو ان کی ماں نے نظر مانی کہ اگر مجھے لڑکا ہوا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. تولد ہوئی، پیدا ہوئی اور پھر ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. یہ بھی قربانی کا طریقہ رہا ہے. رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. تو یہ قرآن پاک کی آیت، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کا ذکر کیا ہے. تو مختلف مذاہب، مختلف قوموں، مختلف ملکوں میں قربانی کا طریقہ رہا ہے، قربانی کا عمل رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کیفیت الگ الگ رہی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو قربانی کا طریقہ رہا وہ الگ طریقہ رہا. بلکہ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ افریقہ کا ایک ملک ہے برازیل، وہاں انسانوں کی قربانی کا رواج تھا، مانو بلی. ہندو بھائیوں کے یہاں یज्ञ کے موقع پر پشو بلی کا رواج ہے، جانور کی قربانی کو دیتے ہیں. اور جانور کی قربانی کی نشاندہی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب ہے جو انہوں نے دیکھا تو تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں مگر بیٹے کی جگہ جانور ذبح ہو گیا. تو انسانوں کی قربانی کا رواج رہا ہے، جانوروں کی قربانی کا بھی رواج رہا ہے. انسانوں کی قربانی کا رواج برازیل میں رہا ہے، جانور قربانی کے رواج یज्ञ کے موقع پر ہندو بھائیوں کے یہاں رہا ہے اور وہ قربانی دیتے ہیں. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی وہ ایک انوکھی قربانی تھی اور وہ ایک نرالی قربانی تھی. ایسی عجیب و غریب قربانی آج تک روئے زمین پر دیکھی نہیں گئی اور نہ آسمان نے دیکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو تم ذبح کرو. صبح ہوئی، خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے سے کیا. بیٹا نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اس کی کیا دلیل کہ آپ نے خواب دیکھا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ اللہ کا نے آپ کو دکھلایا ہے، اور اس کا کیا ثبوت ہے کہ مجھے کو قربانی کرنے کے لیے کہا ہے. کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں مانگا اور کوئی بحث، کوئی گفتگو نہیں کی. یہ ہے فرما بردار بیٹے کا عمل کہ فوراً باپ نے تذکرہ کیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں قربان کروں. وہ تو تیار ہو گئے اور اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، جو اللہ تعالیٰ کا آپ کو حکم ہوا ہے اس حکم پر آپ عمل کر گزریے. فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، آپ اس پر عمل کر گزریے. تو بیٹے سے جب تذکرہ کیا تو بیٹے نے اس پر کوئی سوال جواب، بحث، گفتگو نہیں کی، بس خود سپردگی کر دی، تسلیم اپنے آپ کو کر دیا، حوالے کر دیا. فداکاری کا اور تسلیم و رضا کا اور مان لینے کا اور خود سپردگی کا ایسا جذبہ آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہوگا کہ باپ کے سامنے بیٹا اس طرح اپنے آپ کو حوالے کر دے. آپ نے دیکھا ہے، کر گزریے، آپ کوئی اعتراض نہیں. فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آگے یہ بھی کہا سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. ابا جان، آپ مجھے ذبح کر ڈالیے. اس ذبح کرنے کے دوران مجھے پھڑپھڑاتے ہوئے آپ نہیں پائیں گے، ہاتھ پیر پٹکتے ہوئے آپ نہیں پائیں گے، اور ادھر ادھر تڑپتے ہوئے مجھے نہیں پائیں گے.
जहाँ दुनिया में और सब्र करने वाले रहे हैं, मुझे भी आप सब्र करने वालों पाएंगे। गोया मैं साबिर रहूँगा, और ये सब्र करना ये मेरा अपना कोई कमाल नहीं है, बल्कि जहाँ और लोग साबिर रहे हैं मैं भी साबिर रहूँगा। तो इसमें एक तरह का आजिज़ और इंकिसारी का इजहार है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ये भी कह सकते थे सतजदुनी साबिरन, इसका मतलब ये होता कि मैं दुनिया में तने तनहा साबिर हूँ, मेरा कोई साबिर नहीं है। मगर ये नहीं कहा, बल्कि कहा मिना साबिरीन, जहाँ और लोग दुनिया में सब्र करने वाले हैं उन्हीं में से आप मुझे भी पाएंगे। इस जुमले में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ से आज ये तवाज़ु इंकिसारी है कि साबिर होना तनहा मेरा कोई अपना कमाल नहीं है, अगर ये कमाल है इस कमाल में और भी लोग शरीक रहे हैं। बहरहाल ये कुर्बानी जो हम 10 तारीख को करते हैं, ये उस अज़ीमुश्शान और मोहतरम बिशान वाक़िया की यादगार है, जो वाक़िया आज से हज़ारों साल पहले पेश आया था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए ये वाक़िया पेश आया था। अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए और इम्तिहान मोहब्बत के इम्तिहान में पूरा उतरने के लिए, अपना इब्तिला और आजमाइश में पूरी तरह कामयाब होने के लिए अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़बह किया और छुरी चलाई। मगर अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से, अपनी मर्ज़ी से इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और उनकी जगह जन्नत का एक दुम्बा लाया हुआ कुर्बान हो गया। आज हम इंसान की कुर्बानी तो नहीं करते हैं, हम जानवर की कुर्बानी करते हैं। ये कुर्बानी उसी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने बेटे को कुर्बान कर देने की यादगार है। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये अदा इतनी पसंद फरमाई, इतनी पसंद फरमाई कि रहती दुनिया तक पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इसे यादगार बना दिया। तो ये कुर्बानी जो आज हम करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, उनको नबुव्वत और रिसालत का मनसब मिला, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले जितनी कुर्बानियाँ थीं, जो कुर्बानियाँ गलत थीं, बातिल थीं, बेबुनियाद थीं, लग़्व थीं, उन सब को कल अदम करार दिया और कुर्बानी के कुछ तरीक़ों में इस्लाह और तरमीम करके उसको बरकरार रखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि इस सुन्नत को, इस यादगार को पूरी दुनिया के मुसलमानों में अल्लाह ने बरकरार रखा। सहाबे किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, ये कुर्बानी जो हम करते हैं इसकी असल क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, इसकी तारीख़ क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तुम्हारे जद्द अमजद अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और उन्हीं की यादगार है, और कुर्बानी के हर बाल के बदले में नेकी मिलती है। इसलिए कुर्बानी करने वालों को दिल की आमादगी और दिल की खुशी से कुर्बानी करना चाहिए, दिल पर पत्थर रख कर नहीं, बिल जबर नहीं, बल इकराह नहीं, खुशी से कुर्बानी करनी चाहिए ताकि इसके हर बाल के बदले में नेकी मिले। कुर्बानी का जानवर मोटा ताज़ा होना चाहिए, सेहतमंद तंदुरुस्त होना चाहिए, लागर दुबला पतला मरियल नहीं होना चाहिए जो कुर्बान गाह में न जा सके, अंधा नहीं होना चाहिए, काना नहीं होना चाहिए, लंगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर लंगड़ा है, काना है, अंधा है तो ऐसे जानवर कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। अगर लंगड़ा काना अंधा नहीं है, ठीक ठाक है, मगर दुबला पतला है बिल्कुल, तो कुर्बानी तो दुरुस्त हो जाएगी मगर मकरूह होगी कुर्बानी। मोटा ताज़ा सेहतमंद होना चाहिए, क्योंकि यही कुर्बानी का जानवर पुल सरात पर सवारी का काम देगा। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सम्मिनू ज़हायाकुम फ़इन्नहा अला सिरात मतायाकुम, अपने कुर्बानी के जानवरों को मोटा ताज़ा फरबा बना करके रखो, क्योंकि यही जानवर पुल सरात पर तुम्हारे लिए सवारी का काम देगा। इसलिए कुर्बानी का जानवर मोटा ताज़ा होना चाहिए और पाल पोस करके अपने घर में करे ताकि उससे मोहब्बत ज़्यादा हो, और जब पालेगा पोसेगा उसके साथ मेहनत करेगा, वक्त लगाएगा, उससे मोहब्बत होगी। और फिर कुर्बानी अगर करेगा तो
दया तो आएगा ही, लेकिन वहाँ ये पैगाम जाएगा कि मुझे जो सबसे प्यारी चीज़ थी, जिसको मैंने पाला पोसा बड़ी मेहनत से, अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी खुशबू के लिए, उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। अल्लाह को यही अमल पसंदीदा है, यही अमल पसंदीदा है। ज़ाहिर बात, बेटा से ज़्यादा महबूब कौन हो सकता है? वो बेटा भी जो बुढ़ापे में पैदा हुआ हो, बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा हो। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुनिया को यह पैगाम दिया कि ऐसा बेटा जो बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा है, अल्लाह की मोहब्बत के सामने इस बेटे की कोई मोहब्बत नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत के सामने बेटे की मोहब्बत की कोई कीमत, कोई कदर और कीमत नहीं है, कोई वजन, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत पर बेटे की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा कुर्बान हो जाएगा, बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह को यह पसंद है कि आदमी अपनी महबूब से महबूब जानवर, जिससे बहुत ज़्यादा उनसे तो लगा हो, उसको अल्लाह के राह में कुर्बान करे। और ये जब ही होगा जबकि पाल पोस कर करे। यूँ तो कुर्बानी के दिन जानवर ख़रीद कर ला कर देगा तो कुर्बानी हो जाएगी। और कुर्बानी में एक अच्छा अमल यह है कि अपने हाथ से कुर्बानी करें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इंसानों की बलि देने में उसको रहम न आए। इस्लाम के लिए, दीन के लिए अगर जानवर, इंसानों की बलि, इंसानों को कुर्बान करना पड़े किसी को, तो रहम नहीं आए। तो दिल ऐसा मजबूत सख्त होगा तब ना। और ये मजबूत दिल और सख्त दिल उसी वक्त सूरत में होगा जबकि अपने हाथ से कुर्बानी करे और खून निकलते हुए देखे, गले को काटते हुए देखे। कुर्बानी करने वाला जब कुर्बानी करता है, जानवर ज़बह करता है, तो वो ये ना सोचे कि मैं जानवर ज़बह कर रहा हूँ, जानवर कुर्बानी कर रहा हूँ, बल्कि ये तसव्वुर करे और ये महसूस करे कि मैं उन तमाम नाजायज़ ख्वाहिशात और नाजायज़ तमन्नाओं और नाजायज़ आरज़ुओं पर छुरी चला रहा हूँ। शरीयत में जो नाजायज़ आरज़ुएँ हैं, नाजायज़ ख्वाहिशात हैं, बेजा तमन्नाएँ हैं, मैं उन पर छुरी चला रहा हूँ। ये तसव्वुर करके और ये महसूस करके जानवर को ज़बह करे। इस शऊर के साथ, इस तसव्वुर के साथ अगर वो कुर्बानी कर रहा है, ये कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी कहलाएगी और सुन्नत इस्माइली कहलाएगी। अगर इस शऊर, ये शऊर नहीं है, इस शऊर के बगैर को कुर्बानी कर रहा है, ज़बह कर रहा है जानवर को, तो ये कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी नहीं कहलाएगी, सुन्नत इस्माइली नहीं कहलाएगी। कौमी रिवाज पर अमल करना कहलाएगा। गोश्त की फरावानी, कसरत तो हो जाएगी, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा नहीं होगी। सुन्नत अदा तभी होगी जबकि कुर्बानी करते वक्त ये महसूस करे कि मैं सिर्फ जानवर के गले पर छुरी नहीं चला रहा हूँ, बल्कि तमाम नाजायज़ ख्वाहिशात और नाजायज़ तमन्नाओं पर छुरी चला रहा हूँ। ये तसव्वुर करे और ये सोच कर कुर्बानी करे। और ये कुर्बानी पूरी दुनिया को ये पैगाम देता है कि जिस तरह आप अपनी महबूब चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, उसी तरह आपके नज़दीक जो महबूब ख्वाहिशात हैं, महबूब तमन्नाएँ हैं, मगर वो महबूब ख्वाहिशात तमन्नाएँ नाजायज़ हैं, उन नाजायज़ महबूब ख्वाहिशात को भी अल्लाह की रज़ा के लिए हम छोड़ देंगे, हमेशा के लिए छोड़ देंगे अल्लाह ताला के लिए। ये जज्बा होना चाहिए। और कुर्बानी में अगर तक़वा का जज्बा हो तो वो कुर्बानी अल्लाह के महबूब है, और तक़वा का जज्बा ना हो, ये कुर्बानी अल्लाह के महबूब नहीं है। उस कुर्बानी की अल्लाह के यहाँ कोई वक़्त, कोई अहमियत नहीं जिसके पीछे तक़वा ना हो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ वही अमल मकबूल होता है जिसका मुहर्रिक तक़वा हो। क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि मुत्तक़ियों का ही अल्लाह अमल कबूल फरमाता है, गैर मुत्तक़ियों का अमल अल्लाह कबूल फरमाता है। इसलिए हर कुर्बानी करने वाले को अपने दिल में तक़वा पैदा करना चाहिए, यानी अल्लाह का खौफ, अल्लाह का लिहाज, ख्याल अपने दिल में लाना चाहिए, उसकी रज़ा, उसकी खुशनुदी को अपने दिल में पैदा करना चाहिए, और इस जज्बे से कुर्बानी करे तब ये कुर्बानी उसकी कबूल होगी। कुर्बानी के जानवर में, बड़े जानवरों में 7 आदमी शरीक हो सकता है। बड़ा जानवर, खस्सी, दुम्बा को छोड़कर बड़े जानवर में 7 आदमी शरीक हो सकता है। 8वां शरीक नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। हाँ, 5 आदमी मिलकर करे
अकेले कोई कुर्बानी कर दे बड़े जानवर की, अकेले करे, 2 आदमी मिलकर करे, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी करे, 6 आदमी करे, ज़्यादा 7 आदमी, 8 आदमी उसमें शामिल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। और खस्सी, बकरी, मेंढा, इनमें तरह अकेला एक आदमी कुर्बानी करेगा। इन जानवरों के अलावा बाकी किसी दूसरे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर मुर्गी की को कुर्बानी करता है तो ये जायज़ नहीं होगी। तो इन कुर्बानी के जानवर यही हैं, इन जानवर के अलावा और किसी को जानवर कुर्बानी जायज़ नहीं है। अलबत्ता दुम्बा के बारे में आता है कि अगर दुम्बा मोटा ताज़ा है, सेहतमंद, तंदुरुस्त, 6 ही महीने का है, मगर लग रहा है देखने में 7 महीने का, साल भर का, तो उसकी कुर्बानी जायज़ होगी। लेकिन खस्सी और बकरी मोटा ताज़ा, सेहतमंद, तंदुरुस्त है 6-7 महीने की बकरी, 6-7 महीने का खस्सी, मगर देखने में लग रहा साल भर का, तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। तो बकरी और खस्सी और मेंढे में शर्त है उम्र साल भर होना चाहिए, चाहे दांता हो या दांता ना हो, दांत आया हो या ना आया हो, साल भर का होना चाहिए। दांत आना कोई ज़रूरी नहीं है। और गाय और भैंस में 2 साल का होना चाहिए, ऊँट में 5 साल का होना चाहिए। तो 5 साल के ऊँट की कुर्बानी जायज़ होगी, 2 साल की गाय, बैल, भैंसा की कुर्बानी जायज़ होगी, और साल भर के खस्सी और बकरी की कुर्बानी जायज़ होगी। ये कुर्बानी के सिलसिले में चंद बातें थीं जो आपके सामने रखी गई।